جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے سبق سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد نیو لیسن جو ہے وہ پڑھا جائے گا. جی حنزلہ عباس، آپ کی آواز نہیں آئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب آ رہی ہے. فعل ماضی کی تعریف سر کریں. میری پچھلی ایک دو کلاسز ہیں وہ رہتی ہیں لینے والی، وہ میں نے لینی ہے ابھی. اچھا سبق چلیں. نہیں پتا سر مجھے. جی آگے ہیں عادل احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام عدیل احمد ہے یا عادل ہے؟ عادل. عادل، ٹھیک ہے. چلے جی آپ فعل ٹھیک ماضی سر. کی تعریف سنا دیں. فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کے واقعہ پر دلالت کرے، جیسے نصارہ، ضربہ، خرج، دخل. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آگے دانیال، آپ بتائیں فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں شیخ جو کام حال میں یا مستقبل میں ہو. جی مثال اس کی. جیسے اگر یکتبو کہا جائے تو مطلب ہے وہ لکھ رہا ہے، اکتب کہا جائے تو وہ مستقبل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لیکن لکھو. یہ لکھ رہا ہے، یہ جو لکھ رہا ہے یہ تو فعل جاری ہو جاتا ہے نا. آپ نے حال اور مستقبل کا معنی دینا ہے. وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ینصرو اچھا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ایسے اس کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی بڑی مہربانی، شکریہ. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے لائبہ جاوید، آپ بتائیے فعل امر کس کو کہتے ہیں؟ سر یہ وہ فعل ہے جس میں آئندہ زمانے میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، جیسے عنصر یا جو ہے اکتب کہ تو ایک مرد لکھ، یا تو ایک مرد مدد کر. مددگار، ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی آگے امارہ شاہد، آپ بتائیں فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم شیخ. فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر فعل اور فاعل موجود ہوتے ہیں، مفعول کا ذکر نہیں ہوتا. جیسے ہاں کہ نام الطفل یعنی کہ بچہ سو گیا، اس میں ٹھیک ہے. اور فعل مفعول. متعدی؟ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور اگر مفعول مطلب پریزنٹ نہیں ہوگا تو اس کا جو معنی ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. جیسے کہ اقرا خالد الکتاب. تو اس کو اقرا نہیں کہیں گے، قرأ. قرأ. ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. چلیں جی آگے ہیں محمد سیف اللہ، آپ بتائیں فعل معروف کس کو کہتے ہیں؟ سیف اللہ، محمد سیف اللہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، یہ ایسا فعل ہے جس میں جو ہے فائل بھی جو ہے مذکور ہو سکے، فائل ہو، اور جو مطلب فعل ہے نا اس کی نسبت جو ہے اپنے فائل کی طرف ہو. ہاں جیسے جیسے خلق اللہ ہو سر، اللہ نے پیدا کیا ہے، ایسے. ٹھیک ہو گیا. اور فعل مجہول؟ سر ایسا ہے کہ وہ ایسا فعل ہے جس میں مطلب فائل کی ضرورت نہ ہو، مطلب فائل نہ ہو. یہ نہیں ہوتا کہ ضرورت نہ ہو، اصل میں یہ ہے کہ وہ موجود نہ ہو، مذکور نہ ہو. جی جی، اس میں فائل نہ ہو سر. جی ہاں جی. چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی. جی ایک منٹ. جی اس کے بعد ہے ارم ولی، آپ بتائیں فعل مثبت کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر فعل مثبت وہ فعل ہے جس کے شروع میں جو ہے وہ حرف نفی نہیں ہوتا، یعنی ما یا لا کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے نصرہ، ینصرو، کتبہ، یکتبو. اور منفی، فعل منفی؟ فعل منفی میں جو ہے وہ حرف نفی کا استعمال ہوتا ہے، ما، لا وغیرہ جو ہے اس کے شروع میں لگتا ہے، جیسے ما کتبہ لا یکتبو. چلے ماشاءاللہ. جی آگے ماریہ امین، آپ بتائیے. جی سر. جی آپ بتائیں اسم کی کتنی کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کرنے کی 3 اقسام ہیں. کون کون سی اسم، ہیں؟ فعل اور حرف. اسم، ٹھیک ہے. فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اسے کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے نہیں، کتاب، قلم. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے عائشہ، آپ بتائیے السلام فعل علیکم سر. ماضی کی تعریف کریں. فعل ماضی وہ فعل جو جس میں ماضی میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو، ٹھیک ہے. گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، جیسے کتابہ
कतबा, दरबा। ठीक है, चले माशाल्लाह। जी आगे जरियाब अहमद, आप बताएं फेल मुजारे किसको कहते हैं? सर फेल मुजारी वो फेल है जो किसी काम का ज़माने हाल या मुस्तकबिल में होने पर, वाक़ई होने पर दलालत करे, जैसे यनसुरु, यक्तुबु। क्या तर्जमा होगा इसका? यनसुरु का सर तर्जमा क्या होगा? यनसुरु वो मदद करता है, करेगा, और यक्तुबु वो लिखता है, लिखेगा। हाँ, चले माशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी आगे खनसा, खनसा इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताइए फिर लाजिम और मुतअद्दी किसको कहते हैं? सर फिर लाजिम फेल है जिसका असर फाइल तक महदूद है और ज़ातिकुल मफ़ूज़ातुन असर ना दे, जैसे कि नामा तफलु बच्चा सो गया। और फिर मतबी है वो फेल है जिसका असर फाइल से तजावुज़ कर जाता है और वो फेल बाद तक पहुंच जाए और बज़ातिकुल मफ़ूज़ातुन नसब दे, जैसे कि खालिदुन बिल किताब, खालिद ने किताब पढ़ी। ठीक है माशाल्लाह। जी आगे हैं कासिम निसार, कासिम निसार, आप बताएं फिल मारूफ और मजहूल किसको कहते हैं? हाँ जी, ये तीनों लोग मौजूद हैं, उम्मे कलसूम, रमीज़ा और कासिम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताइए फेल मारूफ और मजहूल की क्या तारीफ है उम्मे कलसूम? फेल मरूफ वो फेल है जिसमें फाइल सामने मौजूद हो, और जैसे ज़ारबा ज़ैदुन, जैद ने मारा। ठीक है, और फेल मजहूल वो फेल है जिसमें जो फाइल है वो मौजूद हो लेकिन मालूम ना हो, मतलब मारा काम किया गया, मारा गया, ज़ुरिबा ज़ैदुन, यानी उसका मारा जिक्र गया ना हो, है, उसका जिक्र ना हो। जिक्र ना किया गया। जी। चले माशाल्लाह। हाँ जी रमीज़ा, रमीज़ा आप सुनाएंगी? हाँ जी उसामा अकबर, सना खान। जी सर। जी आप बताइए फेल लाजिम और मुतअद्दी किसको कहते हैं? सर अभी मैंने पिछले लेसन अभी मेरे बाकी है, मैंने अभी कंप्लीट नहीं अच्छा आप किए। फर्स्ट टाइम आई हैं? माज़- चले कोई बात ये नहीं। सेकंड क्लास है असल में मेरी, सॉरी। जी जी कोई बात नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ग्रामर की क्लास आज ही ज्वाइन की है, मैंने पिछले लेक्चर नहीं लिए। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं है, अगर किसी ने आज ज्वाइन की है ना तो कम से कम वो आगे से जवाब तो दे ना, पता चले कि वो बंदा मौजूद है। जी सर तो मैं जिसने नई नई क्लास ज्वाइन की है वो बता दे जी मैंने आज ही ज्वाइन की है। तो ये लेक्चर हमारे मौजूद हैं सारे इंशाल्लाह। LMS पर पता नहीं अभी अपलोड हुए हैं कि नहीं, लेकिन लिंक मैंने ग्रुप के अंदर सबके भेज दिए थे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि फेल माजी से मुराद वो फेल है जो गुजरे हुए ज़माना में किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करे, गुजरे हुए ज़माना के अंदर। जैसे नासारा उसने मदद की, या आप कह लें जालासा वो बैठा, कौमा वो खड़ा हुआ, ज़ारबा उसने मारा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इल्म नहव के अंदर किसी भी कलमा के आखिरी हरफ के एराब के हवाले से बहस की जाती है, जबकि इल्म सर्फ में एक सीगा यानी एक कलमा से दूसरा, उससे फिर आगे तीसरा, इस तरह मुख्तलिफ सीगे और उन सीगों की जो गर्दश है उनको घुमाना, उन सब के बारे में उसूल बयान किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है फेल माजी। फेल माजी से मुराद वो फेल है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करे। जैसे नासारा उसने मदद की। फेल माजी के कुल 14 सीगे हैं जो कि मंदरजा झैल हैं। अब देखें, हमने किसी के बारे में बयान करना हो कि उसने मारा या उसने मदद की या उसने ये काम किया, तो वाज़ेह बात है वो काम करने वाला जो फ़र्द है वो कभी एक होगा, कभी दो होंगे,
और कभी 3 भी हो सकते हैं या 3 से ज़ायद भी हो सकते हैं। इसी तरह वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। और फिर उसमें यह है कि वो बसाव का जब आप बात कर रहे हैं वो उस वक़्त आपके पास मौजूद हो, या फिर ये हो सकता है कि वो आपके सामने मौजूद ना हो, गायब हो। सामने मौजूद होगा तो उसको मुखातब कह दिया जाता है या हाजिर कह दिया जाता है, और अगर वो मौजूद ना हो तो उसको गायब कहते हैं। और अगर काम करने वाला वो खुद, बात करने वाला खुद हो जो बात कर रहा है, तो उसको मुतकल्लिम कहते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को सामने रखकर अरबी जुबान के अंदर हर एक के लिए अलग अलग कलिमा या अलग अलग सीगा जो है वो बनाया गया है। सीगे का माना होता है कलमा या लफ्ज, सीगा लफ्ज को कहते हैं। यानी कोई भी लफ्ज जो है उसको सीगा अरबी जुबान में कहते हैं, या आप उसको लफ्ज कह लें। तो सबसे पहले माजी की गिरदान है। माजी में पहले नंबर पर 6 सीगे जो हैं वो गायब के बारे में आएंगे। यानी जब किसी ऐसे लफ्ज के बारे में बयान करना हो जो गायब हो, तो फिर ये सीगे जो है इस्तेमाल होंगे। 6 सीगे गायब के बारे में आएंगे, फिर 6 सीगे जो है वो हाजिर के या मुखातब के आएंगे। तो उसके बाद फिर आगे 2 जो है वो मुतकल्लिम के होंगे। अब वो जो गायब के हैं, गायब में फिर पहले 3 जो हैं वो मुज़क्कर गायब के होंगे और दूसरे 3 जो हैं वो मुअन्नस गायब के होंगे। तो मुज़क्कर गायब के जो 3 हैं उनमें से एक सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का होगा, एक तस्निया मुज़क्कर गायब का होगा और एक जमा मुज़क्कर गायब का होगा। इसी तरह मुअन्नस के अंदर भी एक वाहिद मुअन्नस गायब होगा, एक तस्निया मुअन्नस गायब होगा और एक जमा मुअन्नस गायब होगा। फिर आगे जब हाजिर के या मुखातब के सीगे आएंगे तो उसमें भी पहले वाहिद मुज़क्कर हाजिर यानी वाहिद मुज़क्कर मुखातब होगा, फिर तस्निया मुज़क्कर मुखातब होगा, फिर जमा मुज़क्कर मुखातब होगा। इसी तरह वाहिद मुअन्नस मुखातब, तस्निया मुअन्नस मुखातब और जमा मुअन्नस मुखातब, और सबसे आखिर में वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। तो ये जो वाहिद मुतकल्लिम है इसका सीगा एक ही है, लेकिन उसमें मुज़क्कर भी आ जाता है और मुअन्नस भी आ जाता है। और जो जमा मुतकल्लिम है वो भी सीगा एक है, लेकिन उसमें तस्निया भी आ जाता है और जमा भी आ जाता है और मुज़क्कर और मुअन्नस सारे आ जाते हैं, यानी चारों की जगह पर एक ही सीगा है। अब हम कोई एक सीगा लेकर उसकी गिरदान बनाते हैं। जिस तरह के यहाँ पर इन्होंने नासारा की गिरदान बनाई है, तो हम भी समझने के लिए नासारा की ही गिरदान पूरी करेंगे। अगरचे ये एक तराजू है, वजन है, और इस वजन पर आप कोई भी लफ्ज लेकर पूरी गिरदान बना सकते हैं। अब ये नासारा है, नासारा की जगह पर आप काताबा भी ले सकते हैं, जिस तरह के हम इंशाल्लाह आखिर में जाकर आपको चंद एक गिरदानें देंगे। आप ज़ाराबा भी ले सकते हैं, आप जालासा भी ले सकते हैं, आप जो है क़ामा भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ सीगे जो हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इन गिरदानों में से सबसे पहले जो है नासारा की माजी मारूफ की गिरदान है। मारूफ में फ़ाइल जो है काम करने वाला वो मज़कूर होता है, मालूम होता है। अब जो पहला सीगा होता है हमेशा वो फ़ाला के वजन पर आएगा, जैसे यहाँ पर है नासारा। अब ये जो नासारा है ये वाहिद मुज़क्कर गायब, मैंने जिस तरह बताया कि पहले 6 सीगे गायब के हैं और फिर उनमें से पहले 3 मुज़क्कर गायब के हैं, फिर मुअन्नस गायब के हैं, और इसी तरह फिर जो 3 हैं उनमें से वाहिद तस्निया और जमा, वाहिद तस्निया और जमा के इस तरह सीगे पाए जाते हैं। तो पहला सीगा जो है वो है नासारा। नासारा का माना है उस एक मर्द ने मदद की, उस एक मर्द ने मदद की। नासारा ये वाहिद भी है। इसका जब सीगा बयान करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है और गायब भी है। आपने जब किसी के बारे में ये बयान करना हो ना कि उस एक मर्द ने मदद की है, तो ये नासारा का सीगा लाएंगे।
اور اگر یہ کہنا ہو کہ اس ایک مرد نے لکھا ہے تو آپ کہیں گے کاتبہ، یا اگر آپ نے کہنا ہو کہ اس ایک مرد نے مارا ہے تو آپ کہیں گے ضربہ، یا آپ کہیں گے اس ایک مرد نے کھایا تو آپ کہہ لیں گے اکلا. یعنی یہ ناصرہ ایک وزن ہے، تو اسی وزن کے مطابق باقی سارے صیغے جو ہیں وہ آتے جائیں گے. اس کا لفظ جو ہے وہ بدلے گا لیکن صیغہ وہی رہے گا، وزن وہی رہے گا. تو ناصرہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب ہے. اگر اس کے آخر میں ہم الف لگا دیں، ناصرہ کو بنا دیں یہ ہے ناصرا، تو یہ تثنیہ مذکر غائب ہو جائے گا. اس کا معنی ہوگا ان دو مردوں نے مدد کی. کاتبہ سے اگر آپ گردان لے رہے ہوں گے تو وہ بن جائے گی کاتبہ. جالسا سے اگر آپ لے رہے ہوں تو وہ بن جائے گا جالسا. اس کے بعد تیسرا صیغہ ہے ناصرو، ان کئی مردوں نے مدد کی. ناصرو ان کئی مردوں نے مدد کی، یعنی جمع کے لیے جو ہے ناصرو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کاتبو ان کئی مردوں نے لکھا، ضربو ان کئی مردوں نے مارا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو واحد کے لیے ناصرہ، تثنیہ مذکر غائب کے لیے ناصرا، اور جمع مذکر غائب کے لیے ناصرو. ناصرہ، ناصرا، ناصرو. اس کے بعد پھر آگے مؤنث کے صیغے استعمال ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. مؤنث کا پہلا صیغہ ہے ناصرت، یعنی ناصرہ کے آخر میں تائے ساکن لگا دی جو مؤنث کی علامت ہے، تو یہ بن گیا ناصرت، اس ایک عورت نے مدد کی. اور اگر اس کو بھی تثنیہ کرنا ہو، تثنیہ مؤنث غائب، تو یہ ناصراتا، آخر میں الف لگا دیں گے، ان دو عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث غائب. اور اگر اس کو جمع کرنا ہو تو پھر اس کے آخر میں نون لگا دیں گے، نون جمع، ناصرنا، ان کئی عورتوں نے مدد کی. اسی طرح یہ تو 6 صیغے ہو گئے غائب کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا. 6 صیغے تھے غائب کے جس میں اس اور ان کا معنی آتا ہے. واحد کے لیے اس ایک مرد، اور تثنیہ اور جمع کے لیے ان دو مردوں یا ان کئی مردوں، اس ایک عورت، ان دو عورتوں یا ان کئی عورتوں نے. یہ ترجمے کے اندر اس کا معنی آئے گا. تو غائب کے صیغوں کے بعد پھر آگے حاضر کے، مخاطب کے صیغے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی 6 ہیں، جس طرح غائب کے 6 ہیں، اور ان میں سے پہلے 3 مذکر غائب کے ہیں، دوسرے 3 مؤنث غائب کے ہیں، اور تینوں میں سے واحد تثنیہ اور جمع، واحد تثنیہ اور جمع. تو آگے بھی اسی طرح مخاطب کے جو 6 صیغے آتے ہیں. تو مخاطب کا پہلا صیغہ ہوتا ہے مذکر کا، یعنی پہلے اس کے بھی پہلے 3 مذکر کے، دوسرے 3 مؤنث کے. تو مذکر کے پہلے 3 میں سے پہلا صیغہ ہے نصرتا، تو ایک مرد نے مدد کی، واحد مذکر مخاطب. تو ایک مرد نے مدد کی، واحد مذکر مخاطب. اور اگر 2 کا بنانا ہو تو یہ بن جائے گا نصرتما، نصرتا سے نصرتما، تم 2 مردوں نے مدد کی. یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہوگا. اور تیسرا ہے نصرتم، تم 3 مردوں نے یا تم کئی مردوں نے مدد کی، جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب. اور پھر آگے آ جاتا ہے مؤنث. تو مؤنث میں واحد مؤنث کا صیغہ اس کے تا کے نیچے زیر ہوگی. جو واحد مذکر کا ہے وہ نصرتا، تا کے اوپر زبر ہوگی، اور جو واحد مؤنث مخاطب ہے وہ ہے نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی، واحد مؤنث مخاطب. اور پھر تثنیہ کا صیغہ اس کا بھی نصرتما ہی آتا ہے، جیسے اوپر نصرتما گزرا ہے، تم 2 عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث مخاطب. اور جمع آئے گی نصرتن، تم کئی عورتوں نے مدد کی، جمع مؤنث مخاطب. تو گویا کہ غائب کے 6 صیغے اور پھر مخاطب کے 6 صیغے، یہ دونوں ملا کر یہ 12 صیغے ہو گئے. اس کے بعد جو آخری 2 صیغے ہیں وہ متکلم کے ہیں. اگر تا مفتوح ہو تو مذکر حاضر، مذکر مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، تو ایک مرد نے. اور اگر تا مکسور ہو
तो फिर तू एक औरत ने, और अगर ता मजमूम हो नसर तो ये होता है मैं एक मर्द या औरत ने मदद की। तो ये जो नसर तो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, बेशक वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, यानी वाहिद मुजक्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। ये वाहिद मुजक्कर मुतकल्लिम भी है और वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम भी है। औरत के लिए भी नसर तो आएगा कि मैंने मदद की, या फिर अगर किताबत से हो तो किताब तो मैंने लिखा, औरत भी यही कहेगी और मर्द भी यही कहेगा। और फिर उसके बाद है नसरना, ये जमा का सीगा है, हम दो मर्दों या दो औरतों या कई मर्दों या कई औरतों ने मदद की। ये तस्निया मुअन्नस के लिए भी आता है और तस्निया मुजक्कर के लिए भी आता है, फिर जमा मुअन्नस के लिए भी आता है और जमा मुजक्कर के लिए भी आता है। यानी जब मुतकल्लिम का सीगा हो ये एक, तो ये 4 सीगों के कायम मकाम है। तो ये हमारे पास गिरदान है। आज बुनियादी तौर पर असल आप लोगों ने गिरदान ही याद करनी है और इसको रट्टा लगाना है अच्छी तरह से। नसरा नसरा नसरू, फिर आगे नसरत नसरता नसरना, फिर आगे मुखातब के 6 सीगे नसरता नसरतुमा नसरतुम, ये मुजक्कर मुखातब के हो गए। फिर आगे नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना, ये मुअन्नस मुखातब के हो गए। और जमा मुतकल्लम के और वाहिद मुतकल्लम के 2 सीगे जो हैं वो है नसरतु नसरना नसरतु नसरना। बाकी इसके कवायद हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो इस वजन पर आप कोई भी सीगा जो है उसको ला सकते हैं और उसकी पूरी गिरदान कर सकते हैं। मसलन हम इस पे ले आते हैं जी काताबा, ये तो नासारा है, या फ़ाला ले आए तो फ़ाला भी ऐसे ही होगा, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना, फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतु फ़ालना। उसके बाद फिर आगे अगर आप काताबा से ले आए तो ये है काताबा काताबा काताबू, काताबत काताबता कतबना, कतबता कतबतुमा कतबतुम, कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना। और कोई सीगा कोई भी लाया जा सकता है, जालासा लाया जा सकता है, जैसे जालासा जालासा जालासू जालासत जालासता जलसना, जलस्ता जलस्तुमा जलस्तुम जलस्ती जलस्तुमा जलस्तुन्ना जलस्तु जलसना। तो ये सारे सीगे जो हैं ये इसी अंदाज में इसकी गिरदान बनेगी। आप में से जो हमारे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उन्होंने तो याद की हुई है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं आपको ज़रा इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक गिरदान जब याद हो गई तो फिर उसी गिरदान के ऊपर आप कोई भी सीगा जो है उसको लाकर आप उसकी पूरी गिरदान कर सकते हैं जी। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है, हम इंशाल्लाह इससे आगे नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। शेख साहब एक सवाल था। जी जी, आपने फरमाया था जब मैंने जवाब दिया था मुदारे का कि वो फेल जारी है, तो फेल जारी का कोई खास नाम है या फेल जारी को कैसे बनाया जाता है? अगर मुख्तसरन अगर 2 लफ्जों में बता सकें प्लीज। फेल जारी जो होता है ना, जारी उसकी अलग गिरदान नहीं है, लेकिन उसके लिए आमतौर पे इसम फाइल का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो ये काम कर रहा है, यानी वो मदद कर रहा है, तो आप कहेंगे हुआ नासिरुन, वो मदद कर रहा है। या फिर काना, काना उसके सामने ले आते हैं अगर माजी का करना हो, काना यनसुरु वो मदद करता था, या यकून यनसुरु वो मदद करता है। तो उसके लिए जो सादा फेल मुजारे होता है ना, ये सीगा उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। उर्दू में उसका तर्जमा ये नहीं होता है कि वो ये कर रहा है। कर रहा का मतलब ये है कि वो इस इस्तिमरार है, जारी है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बारकल्लाह फीक जी। और कोई सवाल किसी के जहन में? आप मुझे ये बताएं, सब लोगों को गिरदान की समझ आ गई है कि गिरदान कैसे बनानी है, और उसके सीगे इंशाल्लाह याद कर लेंगे। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो जरा मुझे बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
سر گردان کی تو سمجھ آ گئی ہے، اس کی پریکٹیکلٹی کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا کوئی اس کا پریکٹیکل فائدہ ہمیں کہاں پہ ہوگا، یا قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ گردانیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوں گی جب ہم وہ تو جب آپ اجرا کریں گے نا تو پھر فائدہ سمجھ آئے گا نا. مثلا آپ ترجمہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں تو رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ جو انعمتا کی تا کے اوپر زبر ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تو نے انعام کیا. ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس نے انعام کیا یا میں نے انعام کیا. تو یہ سارے سیغے قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ ایاک نعبدو، کیا ترجمہ کریں گے نعبدو کا آپ؟ جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں نعبدو کا ترجمہ کیا کریں گے. تو نعبدو ہمیں سیغے کا پتہ ہوگا تو ہم اس کا صحیح ترجمہ کر پائیں گے. اس کا کوئی بندہ اگر یہ ترجمہ کر دے کہ میں ہی اسی کی عبادت کرتا ہوں، لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ واحد متکلم کا صیغہ جو ہے وہ اعبدو ہوتا ہے، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اور جو جمع متکلم کا صیغہ ہے وہ نعبدو ہوتا ہے. تو یہ آگے فعل مضارع کی گردان میں ہم انشاءاللہ یہ علامتیں بھی پڑھیں گے. تو یہ آپ کو ہر جگہ پر ہی صیغوں کی ضرورت پڑے گی. صیغوں کے بغیر کوئی بندہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ایسے ہی، جب تک اس کو صیغوں کا نہ پتہ ہو کہ اس کا کیا صیغہ ہے. اس کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے اس کو مسلسل پڑھنا پڑتا ہے. ابھی تو آپ لوگوں نے پہلا لیسن ہی، پہلی گردان ہی شروع کی ہے، تو اس سے فوری طور پر تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا یا آپ اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ترجمے کے اندر آپ کو ان تمام چیزوں کی جو ہے نا وہ سمجھ آتی جائے گی کہ یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے. امر کا ترجمہ کرنا ہے، مضارع کا ترجمہ کرنا ہے، ماضی کا ترجمہ کرنا ہے. جی اور کوئی کوشچن کسی کے پاس؟ تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ آپ جب اس کے حصے کر لیں گے نا کہ پہلے 6 صیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں، اس سے اگلے 6 صیغے جو ہیں وہ مخاطب کے ہیں، اور اس سے اگلے 2 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں. پھر جو پہلے غائب کے صیغے ہیں ان کے پھر 2 حصے ہیں، ان میں سے 3 صیغے تو مذکر غائب کے ہیں، اور پھر 3 صیغے جو ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں. اور جو مذکر غائب کے 3 ہیں ان میں سے ایک واحد کا صیغہ ہے، ایک تثنیہ کا ہے اور ایک جمع کا ہے. اس طرح جو مؤنث غائب کے 3 ہیں اس کا بھی یہی حال ہے کہ ایک واحد کا صیغہ ہے، ایک تثنیہ کا ہے اور ایک جمع کا ہے. جبکہ ادھر پھر آگے جب حاضر کے صیغوں میں ہم مخاطب کے صیغوں میں آئیں گے تو اس میں بھی پہلے مذکر مخاطب کے 3 صیغے ہیں، پھر مؤنث مخاطب کے 3 صیغے ہیں. تو مذکر مخاطب میں ایک واحد کا ہے، ایک تثنیہ کا ہے اور ایک جمع کا ہے، اور اسی طرح مؤنث مخاطب میں واحد، تثنیہ اور جمع کا ہے. اور متکلم کے اندر جو ہے 2 صیغے ہیں، ایک واحد متکلم کا ہے اور ایک جمع کا. تو یہ ایک میزان ہے، ترازو ہے. یہ آپ کوئی بھی صیغہ لے لیں، جالسا لے لیں، کاتبہ لے لیں، زاربہ لے لیں، اقالا لے لیں، کوئی بھی صیغہ آپ لے لیں، ذہبہ لے لیں، داخلہ، خراجہ، یہ سارے صیغے جو ہیں تو ان تمام صیغوں میں آپ نے اسی گردان کو فالو کرتے جانا ہے. جو صیغہ یہاں پر موجود ہے، مثلا آپ کسی کو کہنا چاہتے ہوں کہ میں نے کھانا کھایا، اب آپ کو صیغوں کا پتہ نہ ہو تو پتہ نہیں آپ کیسے کہہ دیں جی آنا اقالا. یہ سعودی عرب کے اندر میں رہا ہوں تو وہاں پر جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں نا وہ اسی طرح بغیر صیغوں کی اس طرح کی عربی بولتے ہیں، آنا اقالا. حالانکہ وہ اقالا جو ہے اس ایک مرد نے کھایا، تو میں نے اور اس ایک مرد نے کھایا، یہ ترجمہ غلط بن جاتا ہے. تو آپ کہیں گے جی اکلت واحد متکلم، میں نے کھانا کھایا، یا نصرت میں نے مدد کی، کتبت میں نے لکھا. تو گرامر کے بغیر جو ہے ترجمہ، یا گرامر کے بغیر عربی کی جو قرات ہے، ریڈنگ ہے، وہ درست ہو ہی نہیں سکتی. ہاں جی عرفان قیوم صاحب، آپ آئے لیٹ ہو گئے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لگتا ہے ابھی آئے ہیں. نہیں میں ابھی نہیں آیا. میں 20 منٹ میں کلاس میں تھا. ہاں لیکن جب میں سبق سن رہا تھا شاید اس وقت نہیں تھے آپ. اس ٹائم میں فرار ہو گیا تھا، فرا یا فرو. ہاں اس کا مطلب آپ سبق یاد نہیں کرتے ہیں. نہیں شیخ میں نا لیٹ آیا ہوں، آفس سے لیٹ آیا ہوں. اچھا اچھا جی، اور جس وجہ سے جو تھا نا وہ کلاس سے لیٹ ہو گیا.
चले ठीक है माशाल्लाह। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। अगर कोई चीज़ मजीद समझने वाली है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर क्लास क्लोज करें इंशाल्लाह। कल जो है आप लोग, अच्छा इसमें ये एक बात आप लोग जहन में रखें, तो जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं ना वो साथ साथ आपका याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली का लेसन तो याद कर लिया और पीछे से भुला दिया। ग्रामर में सारी चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे से एक दूसरे के साथ जो है ना वो बहुत मुंसलिक है। अगर आप पीछे से भूल गए और आगे से आप पढ़ते चले गए तो वो फिर आगे भी समझ जो है ना वो नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो लेसन पीछे हम पढ़ लें उसको भी साथ साथ रिवाइज रखें। ग्रामर के अंदर तो ये इंतहाई ज़रूरी है। और फिर जब आगे इजरा शुरू होता है तो इजरात के अंदर तो 100% ग्रामर आती होगी तो आप इजरा कर पाएंगे, वरना आप इजरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजरा में एक एक चीज़ को देखना होता है। और जब आप हर कलमा को देख रहे हों तो फिर आपको ग्रामर का अच्छी तरह से याद होना अज़हद ज़रूरी है। चलें जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।